یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ساری دنیا کے لوگ آج ہم سے کہاں سے جو ہمارے ساتھ چلے تھے 1947 کے بعد وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم آج اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے۔ دیکھیں یہ سویلین بالادستی کی جنگ ہے، آج میری بات یاد رکھیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ انسان آزاد، انسان کی جبلت، اس کی فطرت میں اللہ نے آزادی رکھی ہے، وہ کبھی قید اپنے اوپر کسی کی مسلط کر ہی نہیں سکتا، نہ کبھی اس نے کی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ اس طرف آ جائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معصوم سی بچی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے کہا کہ ہاں اگر کہے تو میں اس کو بھی لے کے گرفتاری دوں گا۔ جی کیا ہو گیا آپ کو؟ وقت سے فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ میں کیا آپ کو بتاؤں جو کچھ ہماری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہوا ہے۔ نور حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندرا سا ستارہ تو ہے۔ ایک آدمی اپنے حق کا کام کر جائے نا، یہ ملک اور قوم کے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب، جب سے عمران خان صاحب نے اس جد و جہد کا آزادی کا آغاز کیا ہے، یہ قوم کو اتنا بہترین شعور انہوں نے دیا ہے کہ پچھلے ایک عرصے دراز سے یہ قوم پستی چلی آ رہی ہے، رلتی چلی آ رہی ہے اور دنیا کی مصیبتیں سہتی چلی آ رہی ہے۔ ہمارے عدالتوں کا نظام، ہمارے پولیسنگ کا نظام، ہمارے تمام ادارے اس وقت وہ رشوت شیطانی کا شکار ہوئے ہیں اور لوگوں کو مجھے یہ بتا دیں، انسان کو کوئی بھی انسان ہو اس کو اپنی اولاد سے پیارا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فواد چودھری کو دیکھا، وہ ڈٹ کے کھڑے رہے، میں نے عدالت میں دیکھا مسکراہٹ تھی چہرے پہ، وکٹری کا نشان تھا، لیکن جب اولاد کی بات آئی تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اور آپ کے ساتھ بھی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی آپ گرفتار کرنے کے لیے آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ بقا اسلام اور پاکستان یہ اسلامی ریاست ہے، یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ مدینہ کی ریاست آپ سرکار نے قائم کی تھی، اس کے بعد یہ ریاست پاکستان ایسی ریاست ہے جو دو قومی نظریے کے بنا پہ وجود میں آئی ہے یہ ریاست۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کے بچے کو قربان کیا اس دین کے لیے۔ یہ بچے ہمارے ان کے بچوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ گھوڑوں کے ٹاپوں سے رون دیا گیا ہے اس دین کے لیے، اس نظام کے لیے، اس قانون کے لیے کہ اللہ کی کتاب اور حضور کی سنت اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے، اور دو نظریہ، ایک حسینی اور ایک یزیدیت کے نظریوں کو زمین بوس کرنے کے لیے حضرت حسین نے وہ قربانی دی ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ اور ان کے جیسا دیکھیں، میری بات سنیں، یہ مثال ہے۔ ہم نے اس ملک کو شرد و شبد و شاداب بنانا ہے، ہم نے اس ملک کو ساری دنیا میں ایک بہترین ملک بنانا ہے، اور اس میں یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے نا۔ ہمارے پاس پیر کے ناخن کے لے کر سر کے بال تک، ماں کے گود سے قبر کے لحد تک، ہمارے پاس سیاسی، معاشی، اخلاقی سارے نظام ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم غیروں کو فالو کرتے ہیں، ہم غیروں کے نظام کے تحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ خان صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کی سوچ کی ترجمانی کرے، اس کے مزاج کی ترجمانی کرے اور قوم کو سوچ دے اور قوم کو فیوچر کے لیے اچھی پلاننگ دے۔ اور دیکھیں ہمارے یہاں پر، معذرت کے ساتھ، ہمارے یہاں پر سیکولرزم کے لیے لوگ بہت زیادہ سے پر تول رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے یہ بات کہی کہ دیکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ریاست مدینہ کا تصور دے کے اس قوم کو ایک سوچ کو بدلنے کی کوشش کی اور اسلام کی طرف لانے کی کوشش۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ پنجابی گل کر لیں؟ پنجابی کر لو بھائی جان، کیونکہ مینوں پتہ چل رہا فیصلہ آباد تو تسی آئے ہو، کی کہنا چاہو گے؟ زمان پارک کے باہر تسی موجود ہو، کی حالات دیکھ رہے ہو؟ خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیتا۔ جی بالکل، ویکھ رہے ہو تسی لوگاں دا جذبہ۔ اے الحمدللہ خان صاحب اے اریسٹ کرنا شروع کرن تے ایتھے انہاں دیاں جڑیاں جیلاں نے وہ تھوڑیاں مک جان گیاں جیلاں۔ اے پاکستانی عوام ساری جیڑی ہے اے عمران خان واسطے اپنے آپ نو گرفتار کرن واسطے تیار ہو چکی ہے۔ اے
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾਵਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 75,000 ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਦਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 75,000 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਅਗਰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਮੁਸ਼ਰਫ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਠੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੁੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਵੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਿੱਲੋ ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ, ਫੈਮਲੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿੱਲੋ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਕਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਮੁੰਸ਼ੀ ਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੇ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਆਈਨੀ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਸ਼ੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਮਾ ਸੀ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਮਾੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਫੁੱਦੂ ਬਣਨਗੇ। ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਿੱਲੋ ਰਾਣੀ, ਜੇ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਂ, ਬਿੱਲੋ ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਮਰੀਮ 'ਚ ਜੁਰਤ ਹੈ ਨਾ? ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, 500 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਮ 'ਚ ਨਿਕਲਣ, ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਆਉਣ, ਅੰਡੇ ਨਾ ਪੈਣ, ਛਿੱਤਰ ਨਾ ਪੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ
ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬੂਤ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇਗਾ।